તો શ્રી નંદજીએ સુકરિત વાવ્યો, આંબો માતા જશોદાએ સીધો રે, આંબો મોયો રે. સાકારે પત્રનો પારન જાનું, વાલો મારો 14 ભુવન વિસ્તર્યો. સુખ સંકાદિક પંક્તિરે બેઠા, આંબો વિદન જાને વરન્યો રે, આંબો મોળ્યો રે. આરે ભૂતલમાં રસ ભરવા, વાલો મારો બ્રહ્માએ જાચીને થયો. નસૈના સ્વામી સુફલ ફલ્યો, આંબો બ્રજવંદિતાએ વેયો રે, આંબો મોયો રે. સખી ગોકુલ આંબો મોયો રે, જો આ જઈએ રે. સર્વે સંતોને રામ કબીર. સંતો, આજે પૂનમની ઉજવણી કરવાની છે આ પ્લેટફોર્મ પરથી, તો હવે આપણે સાખી પારાયણનો બીજા ભાગની શરૂઆત કરીશું. સર્વે સંતોને રામ રામ. આપણે સાખી પારાયણનો ત્રીજો વિશ્રામ દાસ કા અંગ લઈશું. પહેલા આરતી લઈશું અને પછી સંપુટ લઈને ચાલુ કરીશું. સર્વે ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. સાખી કાનમ પે કરુણા કરી, પ્રગટે ગાહે જગામ. સાપરે સમાગમ કરી, આહે પુનિયાદ ધામ. કનબી કુળ ઓધારવા, જીવન ડિયા અવતાર. કૃષ્ણદાસ પે કૃપા સુની, ધના હુઆ તૈયાર. બરમ ભુજા કો તોડવા, કેશવ કરવા સહાય. રામ બાય કે દુઃખ ફેડવા, દ્વાપર સે કલ જુગ આય. સંત ગોપાલ કો શરણ દિયા, પહોંચે મન કે કોડ. ऐसे सदगुरु जीवन भये, भव के बंधन छोड़. नाना गोपाल के संग चले, आए पुनियाद धाम. उदित धर्म उदा कहे, राम कबीर का नाम. હવે પ્રાણાયામ પહેલા સાખી આરતી લઈશું. आरती सदगुरु जीवन जी की, सकल संत मलि करो कीरति. नाम नाव चढ़ी पार उतारे, अनेक जीव के कारज सारे. नाम रूप सब को दढ़ायो, सब संते मलि हरि गुण गायो. संत समागम हर्निश कीजे, राम रसायन अनुदिन पीजे. दास दयाल सदगुरु के शरणा जाए, मिट जाए आवा गवना. आरती राम कबीर की कीजे, हरि हरि अनंत कोट जहाँ शांत बिराज. प्रेम प्रकाश सकल भोर पूरा, यह साहेब संतन में नूरा. सब संतन के पूरन कामा, त्रेहता माही पधारे राम. दुष्ट विदारन संत उदाहरण, कृष्ण नाम है जीव के तारन. सुंदर मुख पर करत नौछावरी, माता जसोदाए आरती उतार. सब गोपी मलि रास बनावे, कृष्ण कबीर जीवन आवे. लीला करे वृंदावन माहे, दास दयाल चरण की छाए. आरती राम कबीर की कीजे, हरि हरि अनंत कोट जहाँ संत बिराज.
આનંદ આરતી હરખય પારા હરિજન આયે મેરે પ્રાણ આધારા સંતો દર્શન મેરે ત્રણ તાપ નિવારે જન્મ મરણ ભવ સાગર તારો શાક પાક મળી ભોજન પાવું સંત સંગત મળી હરિ ગુણ ગાવો ઘેર ઘેર મંગલ હોત બધાય જન જીવન તહા બલ બલ જાય આનંદ આરતી હરખય પારા હરિજન આયે મેરે પ્રાણ આધારા રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર સો સદગુરુ કહે જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર સો સદગુરુ કહે જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર रास्कांग जहाँ जहाँ छाया कबीर की तहाँ सीतापति को वास पल भर नाम न बिसरे जीवन सो निज दास दासातन तो लोहेलो स्वामी सहेली बात राम नाम बिना जीवना दोए बात उत्पात अहम मिटे नहीं जीवना स्वनता बिकसे साथ ब्रह्मा बिकर जपच मुए अहम बड़ी उपाय सो साई हमारे जीवना जे दशरथ सुत रघुवीर ताकू छाड़ी और भजे सो कहिए बेपीर रंजनी निरंजन को भजे राधा वल्लभी સંતકાંક લેવાનું છે દાસકાંક નહીં પેલું हमारे પુષ્પાબેન जीवना जो राम कृष्ण दो नाम એ પડે નહીં જીવના સદા જોતય વિનાશ निज दासन के कारणे रघुपति बिरद प्रकाश नामे कामे रूपे तरे चरण रेणु महापातक हरे ऐसे रघुपति जीवना नर पापी क्यों पर हरे काली को कृपा करी चरण धरे सब शीस अब ऐसी खरो जीवना बलि जनक सुता के ईस निरंजन हमारा राम है जो वेदन पावे पान सागर सुता संग जीवना जे राधा कुंज विहार खायो खर्च्यो नहीं जीवना छते उते कछुदाम रघुपति छाड़ी और भजे सो जार सुत के काम राम कबीरा एक है जागट नाम प्रवेश शरीर धरे मां जीवना अधर उनका देश मोको साहेब राम जी जे गोकुल मा गोमार अमरीश गोहारे जीवना हरिधरे दशय अवतार कली दर्शन बहुत मिले हरिजन मिले न कोई हरिजन मिले जो जीवना तो दुख मेरा कहु रोय वन वरसाए उगही वन धरती वन बीज भक्ति ऐसी जीवना वन बीजे सो बीज एक नाम थे जीवना छूटे 28 गुण ऐसे हो तुम रघुपति पन सकल महिमा है जखोट सो साई हमारे राम जी जे नाथ्यो काली नाग
તા ચરણ સુજીવના સદા રહુ શોભા સીતાપતિ તે શ્યામલો ધનુષ ધરે રઘુવીર મુખ બજાવે મોરલી જીવન કેળે કરે આહી तेज पुंज प्रकाश में पहुँचे दास कबीर सो साई हमारे जीवना जे सीतापति रघुवीर को भजे आकार को निराकार निज धाम हमारे अव्रत जीवना जे सीतापति को नाम ब्रह्मासुर नर सब जपे निराकार निज धाम हमारे युव्रत जीवना जे सीतापति को नाम जगत जगेरे जीवना जप तप तीरथ दान हरिजन जागे नाम सुसो सदगुरु वचन प्रमाण शेष सहस्त्र मुख दो जीव हा जपे सोर रंकार शिव शक्ति अमर भये सो जीवन प्राण आधार जा चरणे अहल्या तरी पड़ी शिव सिरधार सो चरण काली स्थिर जीवना जे कमला करती विहार चरण रेन अहल्या तरी सोई हमारे राम और दुनिया को जीवना बकवे दे बेकाम जुगल जोड़ी दो जीवना जनक सुता रघुवीर सो मूरत मेरे हृदय बसो शेष सखार नदी ताग सुंडी रोटीली तीन लोक बढ़ायो हाथ सो स्वाई हमारे जीवना जे सीतापति रघुनाथ द्वापरे कानड़ प्रगट्यो त्रेहता मार रघुवीर कली काल मा जीवना प्रगटे दास कबीर यमुना तीरे यादवो सरयू तीरे रघुवीर गंगा तीरे जीवना प्रगटे दास कबीर जलमल होत हे पर ब्रह्म कानून सागर सुता संग जीवना जे सकल ब्रह्म भरपूर आखन देखो जीवना श्रवण सुनो जे नाम सो पुन मुख भरवो चरो जे सीतापति रघुराम पुराण ब्रह्मपुरी रह्यो जैसो रवि आकाश सो साई हमारे जीवना जे सीतापति अविनाश मैं सब रस किनो जीवना सो अपने जन के काट तापी छे जूठन लीनो तब पायो नाम ब्रिजराज मैं अविनाशी तो आदि थो पन भक्त वत्सल नहीं नाम भक्त वत्सल तब भयो जीवना जब आयो गोकुल गाम दो और चौपदी देता न देखा कोई जदुपति दीनी जीवना साख सुदामा जोय सुके अस्तपी छोर के जय जुगत हेतास आवर दादस बकायो कहे जीवन दास मैं सब रसयर पूजीवना जहाँ मेरा निज दास दो चौपदी की कहाँ चली जो मोहे भक्त कियास तीनों जोग बेदल गए राम भक्ति बिन बात अब कली कबीर प्रगटे जीवन कियो भक्त को राज कली कलंक उतारवा प्रगटे दास कबीर गुरु पावन कियो जीवना प्रगट किए रघुराय
કલજુગ આયો જીવના નિર્ગુણ ભક્તિ પ્રકાશ સતયુગ ત્રેતા દ્વાર કર્મ ધર્મ કિયા સતયુગ ત્રેતા દ્વાપર નિજ ભક્ત ન કે પાસ અબ કલયુગમાં જીવના જે ભૂલે ભક્ત કો દાસ. સંત કા અંગ. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર સો સદગુરુ કઈ જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર સો સદગુરુ કઈ જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. સંત કા અંગ. શાખ સલુની જીવના જામે રૂપ ઓર નામ સંત સમાગમ જીલવો સાગર સુતા કો ધામ. સંત સંગત મલી જીવના ગાઈએ ગુણ ઓર ગીત રાબ રોટી મલી પાઈએ પરમેશ્વર કી પ્રીત. સંત સંગત મલી જીવના પીજે પ્રેમની પૂજ જે રસ પીનો ગાલની સી વૃંદાવન કી કુંજ. મુગત પલ રઘુપતિ દે પ્રેમ રસ હરિજન પાસ એસો જાની જીવના કિયો સંત સંગત નિવાસ. સંત બારે જીવના સબકો હોય સન્માન રઘુપતિ જંજતે જજો જપ તપ તીરથ દાન. જપ તપ તીરથ જીવના પૂજા પાતી પ્રેમ સંત સંગત હરિ ભજન બીન ઓર ન દૂજો ને. સંત દર્શન કુ જીવના આસ કરે વૈકુંઠ વૈકુંઠ બપેરી કહા ચલી જો વંચે કમલા કંદ. વિષ્ણુ પદોદક લેયતાય કાલ મૃત્યુ મિટ જાય સંત ચરણામૃત લે જીવનાય કે પરમ પદ પાય. ગ્રહે ગરીબી માનતજી કરી સંતો કી સેવ તાકે દર્શન કુ જીવના વાંચે સુર મુનિ દેવ. રામ ભક્તિ સબ કો કરે બ્રહ્મા શંકર શેષ. સંત સંગત બિન જીવના દુર્લભ હરિ કા દેશ. હરિ ભજે હરિ પાઈએ બાતન કી બાત સંત છાડી હરિ ભજે જીવના ઓ બોત સે ગોલાત. રામ પિતા સબ જીવ કા હરિજન જાકે નાઈ હરિજન બાહેરો જીવના જમ ઘસેટે જાય. 16 કલા હરિ પરસીએ અને હરિજન પરસે નાઈ મુગત ફલ દેવું ગા જીવના પણ ભક્તિ ફલ મોપે નાઈ. સંત દર્શન કુ જીવના કાશી કરવત લે આપ મુક્તિ ક્ષેત્ર વેદે કહી મોહી બળો લગાયો પાપ. કર્મ હમારો કાટસી કોઈ હરિજન આવે માઈ જે કરે હમારી વાસના જીવન સો તો હરિજન નાઈ. નિર્વાસિક જે જીવના હરિજન તાકા નામ સરગ નરક વૈકુંઠ તજે જે સમરે સીતારામ. સાઈ હમારા રામજી જે દશરથ સુત રઘુવીર સબ સંતન મલી જીવના કિયો હમારે સી. સબ સંતન મો જીવના કારીગર કબીર ઘાટ બનાયો શોભિતો જુરી જભયે રઘુવીર.
निर्भय खाट कबीर की सब संतन ली बाट ताके कछु नहीं जीवना जाके मन में आट जनूनी ऐसा पुत्र जन्मिए जैसा दास कबीर भक्त कंब गोविंद कहे डगा बदावे दीर जग झूलाए जीतिया सबन काशी नाम बटाई जीवना जाकू जैसे धीर राम स्वरूपी नाम है नाम स्वरूपी संत कली काल जीवना बजवे कुदो मीर जाडो से जीव उपनो रलमल तहा समाय नाम रूप बिन जीवना जगडग बाजी खाय जन्म सफल कर जीवना संत समागम माही के सोवे के बैठ रहे सीतापति की छाई संत समागम जीवना या पादे छोड़ाय ब्रह्मादिक से भरमिया चले वेद की राहे कहाँ जोगी कहाँ सेवड़ा कहाँ पंडित कहाँ जोशी संत संगत बिन जीवना राम भक्ति न होसी दो बल हमारे जीवना भक्त राज नदी रघुवर तो रक्षा करे संत बधावे दी जे भाव कर अर्पे जीवना संत मुख हो कर पाऊ कोटिक जगन कोई करे में शीतन चाखन जाऊ कली के भगत पर जीवना वारु तन मन प्राण वन देखे मोकू भजे कर संत स्वरूप प्रणाम कोटिक वैकुंठ ऊपरे श्री वृंदावन सुखधाम ताथे नीके जीवना संत संगत विश्राम आग जलो वैकुंठ मजा संत समागम नाही ताथे नीके जीवनासी बंसी वटकी छाई आग चलो वैकुंठ में जा संत समागम नाई भगत वियोगे दुखियो भयो जाऊं जन तो आवे नाई गोकुल में वासे वसु सुरते काज सराऊ अपनी सोजे जीवना बिजत जी अनंत न जाऊ बिजत ज अनंत न जाऊ ये हमारी टेक भूतल बार उतारवा दरूरू पयने अपनी सोजे जीवना में हरू कंस को प्राण गोकुल मथुरा द्वारका करू भक्तन की आन मैं गोकुल वास बसो कबू शेष सुखासन गाम कबू एक वैकुंठ जीवना कबू नगर अयोध्या धाम तहाँ अयोध्या जा रघुपति कानंता गोकुल गाम सप्तपुरी तह जीवना जा संत संगत हरि नाम अटकी मूरत जीवना सेवे को एक संत टाकी फूटे तर फळे शोभन कृपा भगवंत देवल देखो जीवना अटकी मूरत माही राघरवन सीतापति दास कबीर की छाई दल देवल कर जीवना मूरत पर ब्रह्म नाम कल्प वृक्ष कबीर जी आत्म तहा विश्राम दल दरियाव कर देवला मूरत पर ब्रह्म नाम कल्प वृक्ष कबीर जी जीवन जन विश्राम पाए लागू हरि के जन सोई हमारे देव नाकलिटी करो जीवना जो दूजी करू सेव
सब संतन बलि जीवना कियो एक विचार सीतापति बिन और कहे ताके मोढे चार आला राशि जीवना संत द्वारे जाय कबहु सन्मुख देख हे तब कृपा करे रघुराय प्रहलाद रक्षा करी जीवना तब अपने विचार अब के संतन सीख यूं जे पानी पहेली पार अब ऐसी करु जीवना संत वचन प्रमाण गोकुल मथुरा द्वारका करु भगवंत की यान चिंतामणि और कल्प वृक्ष दोनों एक ही ठाम संत संगत जहाँ जीवना तहाँ सीतापति को नाम संसो मिट गयो सजना जे समरे सीताराम प्रेम रस पीवे जीवना संत जनता को नाम काहू को सेवा संत की काहू को गृह को काम मसगत ये कहे जीवनापन जूदो सुख विश्राम वाणी ढोकी जीवना संत समागम माही मोहे सीतापति को यासरो के गिरधारी की छाही साही हमारा राम जीवानी टाकी दास जहाँ संत समागम जीवना तहाँ सदा करे प्रकाश जे जे कार भयो जीवना तब पायो संत माही आन देव को त्याग कर रहो सीतापति की छाही हरि भक्तन को जीवना चार मुगत विश्राम संत भगत की कहा कहूँ चरण कमल निज धाम साथी भूल्यो जीवना समर्यो नहीं रघुपति राय संत समागम सांड के चलो सो अपने भाई आप स्वार्थ जीवना नारी की नो रोष संत संगत विमुख पड़ी कहा सु दीजे दोष जन्म जन्म ये जीवना मागो एह पसाव संत समागम प्रेम रस और न दो जो भाव कहना था सो कह लिया अब कहा कहूँ समझाय संत सेवा करो जीवना जे रघुपति होय सहाय दुनिया सब न गौरी भई करे अंकुर की आस अंकोरे संपूर्ण जीवना जब आयो संतन पास विरणी विलखत फिरे समरे सीताराम संत संगत बिन जीवना जन्म गयो बेकाम सोपच कृष्ण बेहू जना पांडव हिमालय जाय संत त्रपता नहीं जीवना सामलो कबुन गाय वेद मार्ग दोहेलो ये दुख सहयो न जाय संत समागम जीवना पल में देज छुड़ाय हरि से हाथी जीवना सकल संत भय महावंत प्रेम अंकुश गोपी भई तोड़े निगम कपाट पाट उघाड़ी सरो संत समागम माही भवसागर तर जीवना सीतापति की बाही उठट बैठट जीवना समरो सीताराम संत समागम झीलवो नहीं सेवन को काम सिरसन कादिक जीवना छोड़ो वैकुंठ माही संत संगत सपने नहीं सो परम पद के से पाय साखी भेट की काम रतनी कामनी नामे करे प्रकाश
संत समागम सात रे जहाँ बैठे जीवन दास संत न आए जीवना हम सो देखत बात सदगुरु के परवार बीन क्यों कर पाइए घाट कली मानव ते भरत खंड सतगुरु जीवन वली वली नाम रूपे जे जन्मल्या संत शिरोमणी मंडली साखी श्री मुक्की संत समागम जीवना जहाँ सीतापति को नाम अखे उनमी प्रेम रस जहाँ वृंदावन सुख धाम ये पद हमारे जीवना सीतापति को नाम गुरु सेवा जन बंदगी संत संगत विश्राम कुल देवी हमारे जानकी पितृ देव रघुवीर संत संगत कर जीवना पापन रहे लगीर दीपक प्रगट्यो जीवना जब दर्शन पायो संत भानु उग्यो तिमिर गयो कटे कर्म अनंत आधा मता कोन काम काजी पावे वैकुंठ को धाम ताथे जगत भली जीवना कबहु संत संगत विश्राम जे अंग परस्या संत को सो संग भया सनाथ और कल हे जीवना हम ही रहे अनाथ छाती छबीलो नावस्यो मुख से न निकसो राम संत संगत बिन जीवना जन्म गयो बेकाम सहेज सुन सब थे बड़ी जे छूटे मोह अहंकार तापर हरिपद जीवना वाको वार न पार सुन सुन सब को कहे सुन हे चिन्हो कोई आपो छाड़ी जे हरि भजे सुन कहावे सोई सहेज सुन में सांचरे कोई न राखे घेर निर्वाण पद भज जीवना बहोर न आवे फेर सुन सुन सब को कहे सुन न चिन्हे कोई जसोदा ओ चंग कहान वो सुन कहावे सोई सुन मंडल श्री वृंदावन जहाँ अखंड ज्योत अविनाश भगत मनोरथ जीवना जदुकुल कियो निवास पत्थर पबेड़ो नाखता कल्प वृक्ष फल देत ऐसे हरिजन जीवना भागे जाते कुचेत श्री नर्मदा बेन चालू कर दो तो कैसी चल सतगुरु हरि श्वेत थे श्वेतामो हरि प्रीत द्वापर मो हरि नाम शरण कलयुग रूप विपरीत सतयुग त्रेता जीवना वैकुंठ मारो वास द्वापर मा गोकुल बसो कलयुग जहानी जदाम नलवा नर ने काल जे ऐसे हरि के दास भवसागर डके जीवना नाम शरण विश्वास सिर साटे साई मिले यूं कहीं कबीरे दास और सब झूठों पे खनो जीवन जुग उपहास धरणी धर आकाश धर अकलगत अविनाश सीतापति रघुनाथ के जुग जुग जीवन दास जन्म संघाती जीवना रघुपति सीतापति रघुवीर सरजे पालने संवरे डगा बंधावे धीर पृथ्वी प्रले जात की जो ऐसे न होते दास नाम धून करी जीवना
ताधार आकाश महाप्रलय जब जीवना तब जग छिपे माही माही हरिजन लागे नाम सूते चरण कमल की चाई पवन पानी आप तेज सर्व आप मोजाय हरिजन रहेंगे जीवना हरि ही माही समाय मेरू शिखर चल जाएंगे धरती और आकाश मेरू शिखर चल जाएंगे धरती और आकाश निश्चल रहेंगे जीवना सीतापति के दास माता हमारी जानकी पिता हमारे राम जुग जुग मागु जीवना संत संगत विश्राम माता पिता हमारे जीवना साधु सदगुरु राम और कछु मागु नहीं दो चरण कमल निज नाम पिता हमारा राम जी माता संतवती नाथ जुग जुग मागु जीवना धरे मानव अवतार जगत दुखी सब जीवना सुखिए हरि के दास ओ माया को पची मरे वो राम चरण वो दास श्री मुख कह सुनन जीवना रघुपति मेरो नाम श्री मुख कह सुन जीवना रघुपति मेरो नाम जन की रक्षा ना करूं तो धनुष धर्यो कौन काम मैं शंख चक्र धर्यो जीवना सो अपने जन के काज जन की रक्षा ना करूं तो नाम नहीं ब्रिजराज दसे दस बांधू जीवना देव रघुपति की आन वाट घाट रक्षा करो छोड़ाओ चारे खान भक्त मनोरथ जीवना में धरु कोटि अवतार एक दस की कहाँ चली जो भक्त मोहे प्राण आधार भक्त मनोरथ जीवना हरि धरे दस अवतार नृप ऋषि दो क्षेत्रे प्रभु लीला अनंत अपार हुआ नहासी जीवना जैसे दास कबीर भक्त खांब गोविंद कहे डगा बंधावे धीर हुआ नहासी जीवना जैसा दास कबीर जगतारण को अवतरे वीरन में महावीर जनोनी ऐसा पुत्र जनमिए जैसा दास कबीर भक्त खांब गोविंद कहे डगा बंधावे धीर सारंग राग शिरोमणि नाम शिरोमणि राम भक्त शिरोमणि जीवना प्रगटे काशी गाम सारंग राग शिरोमणि ग्रंथ शिरोमणि धोल भक्त शिरोमणि जीवना प्रगटे ब्रिज के ग्वाल सारंग राग शिरोमणि वेद शिरोमणि श्याम कृष्ण शिरोमणि राधिका जे प्रगटी गोकुल गाम साखी भेट की बंद बारो जीवना डोले सरे न काज चकवे दास कबीर जी जे पदम नाभ को राज साखी श्री मुख की देवहूति को जीवना भय कपिल मुनि अवतार दत्तात्रेय दुखे भय पद्मनाभ धनराज आप आपना लिया बोलकी पद्मनाभ धनराज स्वामी सेवक कमल जीवना कियो भक्त
ભક્ત ગોકાર મેં ક્ષીર સમુદ્રમાં જીવના મન મેરો ગોકુલ માહી ભક્ત વિયોગ દુખિયો ભયો ઉહા જન તો આવે નહીં મેં ક્ષીર સમુદ્રમાં જીવના બહોતે ખબર હું દાસ વૃંદાવન કી કુંજમાં રાધા સંગ વિલાસ મેં બલિહારી કાતા નારકી જે બોલાયો ગોકુલમય બંસી વટક્યું જીવના ક્યું વટપત્ર તો નાહી વૃંદાવનમાં જીવના પાત પાત રઘુવીર બહોતે કદીન ભૂખ્યો રહ્યો આયો કાલિંદ્રી તીર મેં અયોધ્યામાં જીવના મન મેરો ગોકુલ મોહી ઋષિ પત્ની કોલ હેવે બિરદ વિસરત નાય અયોધ્યા ઉજળ કરી આયો ગોકુલ ગામડે સો સાઈ હમારે જીવના રાવણ માર્યો રામડે એક અનંત હોય વિસ્તરો ભગત હેત રઘુવીર બહોતે કદીન ભૂખ્યો રહ્યો આયો કાલિંદ્રી તીર એક અનંત હોય વિસ્તરો ભગત હેત રઘુવીર પ્રેમ બઢાયો જીવના કાલિંદ્રી કી તીર અબ એસી કરું જીવના સંત વચન પ્રમાણ નિષ્કલંક હોય કે અવતરું ઓધરવા ચારે ખાન સહા પરે સંત સેવીએ નિરાકાર આધાર ભગત હેત જીવના રઘુપતિ લીનો અવતાર સાખી શ્રી મુક્તિ રઘુકુલ યદુકુલ જીવના सीतावर राधा कंद सो साई हमारे सिर खड़ा जाके नाम राम लाल गुणों बख्शे जीवना पल में करे निहाल पैदा माफड़ जीवना जागृति कसे हरि के दास संग रहे के ले चले पूरे मन की आस निजो गाड़ो जीवना साचो राम को नाम अजामिल गुण का तरी हम रंग के तो एक काम गजरा गुण का तरी अजामिल लीनो पार चरणे हरि सो जीवन प्राण आधार माता कौसल्या देवकी यशोदा नंदन कहान सो साई हमारे जीवना जे काली मर गोमान तन मन वारु जीवना सीतापति के दास चरण कमल मन उन्नमी जग से रहे उदास सुत पाप्रो सीत पखियो दरियो हरि पे ध्यान सो साई हमारे जीवना अखंड रास वरदान सारथता के जीवना ताकि पूरे आस वन स्वार्थ भक्ति करे रघुपति ताके दास शेषा कोई न मिले जीवना जे मिल कर कीजे बात
आपा दे उठाय के ऊपर लगावेला भयो भयंकर दानवा धर्यो नरसिंह अवतार भक्त प्रह्लाद रक्षा करी जीवन जुग जय जयकार मार करू टुक टुकलो जो नसी पुन्हा क्यो पार ये बिरद हमारे जीवना नहीं तो लागे मोहेगा प्रहलाद साकू जीवना कछु अपने मन विचार अब के संतन सीखयो जे पानी फैले पार प्रहलाद संकुट भयो जीवना भय मोहे ढीर अब चितवत पहले मारऊ यो कहत हे रघुवीर धनुष बाण धरे रहे सब संतन के काज जीवन मन ललचा भई कसु श्रवण सुनी आवाज जन रक्षा को जीवना रघुपति के दो वीर अंजनी सुतवर लक्ष्मण प्रभु ठाड़े आप शरीर जन रक्षा को जीवना धरे दसे अवतार अबहल मुसलहर धर लिए गरुड़ चढ़े गोपाल रक्षा करो रघुवीर धीर अंजनी सुत के ईश जन जीवन की विनती तुम सुनियो जगदीश परचा पाया जीवना साचा राम का नाम अजामिल गुण का करे तो और परचा कौन काम परचा पर ब्रह्म नाम का सदगुरु दिया बताए और परचा सब जीवना पास फूस हो जाए काहू के मन हरि बसे काहू के सिर हनुमान हमारे माना जीवना दास कबीर निजना मानु पायो पैसो सीतापति को नाम खर्चत ही कूटे नहीं जीवन जुग बेगा धरनी धर धर रहो बलि गाये आदि इंद्र कहाँ दियो जीवना बलि कहाँ दियो छे धरनी धर धर रहो बलि द्वारे आदि सर्व सर्प्यो जीवना हरि लोले सोगाली शिशुपाल दई चक्र कट्यो तबसी तेज समानो आपने सो जन जीवन के होती आई जीवना सोयो सी निरदान ध्रुव प्रहलादे जे बजो सोमो को प्राणयादात काली मर्गो कहान वे इंद्र उतार्यो मान रावण 10 सिर छेद जीवना सोई हमारे राम कब रघुपति कब यदुपति कब शेष सुखासन धाम एक रूप सब जीवना पन झूले झूले नाम सो साई हमारा राम जी जे नाथ्यो काली नाथ ता चरण सुजीवना सदा रहु सरोदा देख तमासो जीवना भले कियो काम बधिक कहाँ सुख तरियो कहाँ बल चलो हरा
अजामिल अपराधिए गुण का कियो घरवास ऐसी बहुत की जीवना पर राम चरण की आस अजामिल गुण का धरी सो जीवन हमारे राम चरणे हरि जे सागर सुता को दाम साख शब्द तुम चेत वो तीरज नहीं मन माय इतनी विनती जीवना तुम सुनियो हृदय माय अंजनी सुत के ईस पर जन जीवन बलि जाय वाट घाट रक्षा करो ऐसे रघुपति राय सो साई हमारे राम जीवना रघुकुल यदुकुल भी सरजू तीरे खेल के आयो कालिंदी मूले मीठू मिलावने गोप्यो बेखयाना तू जिन पर डर पे जीवना सिर पर कमला कांत मान गयो जब मले जीवना हरि को नाम हृदय धरो आपो धर हर काम प्रियो तब रवि सुत तोरी तो पड़ो गरुड़ छाड़ी में जीवना दायो गज की सहार अब शंख चक्र बल देव सु गरुड़ वाहन संतगार हरिजन ऊपर जीवना मेरो जीव करो कुर्बान मूर्ख मन समझे नहीं गणत वहाल किहान समरन सीता राम को जे कीजे सोला बहुरी न पाए जीवना मान जन्म को दाम मैं शंख चक्र धरो जीवना सोय अपने जन के काज ये बिरद कैसे चांदू यू कहत हे ब्रिजराज जन्म जाति के वीर पर जीव करो कुर्बान दे दो कुशल का दिया सो जीवन नाम रमान जा चरण कमल बरसता सदा प्रेम प्रकाश सीतापति के दास पर बलि बलि जीवन दास लंका जो संतोरने बालन वाको थाय अंजनी सुत के जीवना रघुपति सदा सहाय मारू कर गरा वसुधा की जीठान दैत्य संघर्ष की छोड़वी सो जीवन प्राण आधार रामानंदे जे कही सो सुनिदास कबीर सो सदगुरु कहे जीवना भज सीतापति रघुवीर रामानंदे जे कही सो सुनिदास कबीर सो सदगुरु कहे जीवना भज सीतापति रघुवीर आनंद आरती हरखय पारा हरिजन आए मेरे प्राण आधार संतो दर्शन मेरे तृणताप निवारे जन्म मरण भव सागर तारे साक पाक मलि भोजन पाओ शांत संगत मलि हरि गुण गाओ घेर घेर मांगल होत बधाई जन जीवन तहाँ बल बल जाई आनंद आरती हरखय पारा
हरिजन आए मेरे प्राण आधार। बोलो सद्गुरु जीवन जी महाराज। ब्रह्मवाणी रे परनिया ब्रह्मांड जय जय कार रे चार खाना हवी निरमली बजो मोयो संसार रे खाते वाला रे जमता उठी नरक वे पार रे ત્યારે જીવાના સૌ મોગતું હોય રે ગંગામાં મુગતા મોક્ષા સકારુથી નવગ્રહે મુગતા મુનિવર જાગો રે હરિહર બ્રહ્મયાન દિયાગર હોય રે ઉલટ રે અતિ ગાનો સુવાનીનો ઘેર ગોળીઓ ઉછલે તરિયા તોર ગાલ રે બ્રહ્માંડ ફૂલ પગર ભર્યા હરસદ રે જોરે એવા ચંદન હોય ચાચનાર કિયા બારે જામે ગરે શાંત પંચાયના પૂરી ભુવન ગાચુની લક્ષ્મી તે નાથ નારાયણ અતિ હરક્ષામ નમ નમાય રે શંકર તાંડવના ચિરો વ્યાપીઓ ભુવન વિસ્તાર રે મુગતવ છૂટી ગંગા સલકિયા વાસુકી નાગર સહસ્ત્ર 88 રે સરસા બ્રહ્મા વેદ બને જોરે જાલગી હું તો રડો પર બ્રહ્મ વાણી નો ભરથાર તાલગી સંકુષ્ટ બંધન સુખ નહીં એક વાર રે સુખિયા તે શિયાલ બ્રહ્માંડ હવે પરણ્યા જોગે જગન્નાથ રે આનંદ પરમાનંદ હવો ભાગ્યા સંતોષ મહાદુઃખ દુઃખ તે ભાગ્યા રે દોહેલાયા તમ નિરમલા હવારે રૂપ તે લક્ષ 84 ના ઓળવલા સર્વે સર્વે ભાગ્યા ભાગી ત્રિભુવન કલ્પના એક જ હવો આનંદ રે જય પરમાત્મા પરબ્રહ્મ જય જય જોગદાધાર રે બ્રહ્માંડ કોળ છે કોડલી ઘેર ઘેર મંગલ ચાર રે નહીં દિન રાત ન વેલા નહીં
પલ જુગ કલ કલ્પાંતરે શોધા તૃષાન ઇન્દ્રા ચિંતા નહીં ઘેર ઘેર ધંધો સચરાચર સમુદ્રો પતો સુખ પરમાનંદ હરસ્યારે અવર કાઈ નવ જોઈએ ગોતા સૌ કોઈના ભાગ્યા રે રાજાજી બેઠા છે પરબ્રહ્મ ગળ સંતો માહિતા અવર સર્વે ગુણ જપ કરો ચતુર્ભુજ રૂપ રે જોરે અવર મુખે નહીં બોલાવું કેવલ રામ જપ જોરે જન્મ જરામૃત ભય નહીં અવર નહીં સુખ સુખાજ રે કજ અવનીશ્વર આનંદિયા સર્વે સર્વે સંતો રે કજ અવનીશ્વર આનંદિયા સર્વે સર્વે સંતો જીવન જીવરાજ માગુ શરણ તમારું રામ શરણ તમારું જીવન જીવરાજ માગુ શરણ તમારું કૃષ્ણદાસને ભક્તિ આપી સર્વે ભક્તોની કષ્ટી કાપી ગુજરનો ઉદ્ધાર કીધો કેશવદાસને શરણે લીધો ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવાડને ઉગાર્યો કૃષ્ણ કે સૌને નિમિત્ત કરીને કાંટો સુરત આવ્યો પદ્મના જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાલા જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાયા સૌ બાળ રામ કબીરની ત્રણ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે કૃપા કરીને કબીર કૃપાલો ગૌસાગર ઉતારે જીવનજીના બાળ ગોપાલો રામ કબીર ઉચ્ચારો ગૌસાગર થી તરવાનો આ સુંદર છે બહુહારો અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગત ને ટાળો અવિશ્વાસ ને દૂષિત ભોજન શરીર સંને ટાળો નિસંગ હોઈને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાળ પાપીને સરને લીધા એવા દીન દયાળ સદગુરુ જીવન છોડી જણામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ સદગુરુ જીવન છોડી જણામ જીવન કબીર જીવન રામ પરમા બાપ પર કૃપા કરીને કાનમ પાલો વારી જીવન જીવરાજ માગુ શરણું તમારું રામ શરણું તમારું જીવન જીવરાજ માગુ શરણું તમારું આનંદ આરતી હર કય પાર હરિજન આય મેરે પ્રાણ સંતો દર્શન મેરે ત્રાપની વારું જન્મ મરણ ભવ સાગર તારો શાક પાક મલી ભોજન પાવ શાંત સંગત મલી હરિ ગુણ ગાવ ઘેર ઘેર મંગલ હોત બધાઈ જન્મ જીવન તાંબલ બલ જાય આનંદ આરતી હર કય પાર હરિજન આય મેરે પ્રાણ ધાર હરિજન આય મેરે પ્રાણ ધાર સ્વામી કૃપા
કૃપા કરો અતિ ગણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી બાજો અને વિચાર ચલ ભક્તિ દેતા જે છે મોતિ ભંડાર પાયેલા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી બાજો કુવિચાર ચલ ભક્તિ દેતા જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયેલા સદગુરુ મહારાજ ને રામ સર્વે સંતો ભક્તો ને રામ કબીર હેત કૃપા ને રામ કબીર સર્વે સંતોને રામ કબીર સંતો. આપણે જીવનજી મહારાજ પ્રબોધિત સમાગમમાં આપણા પરમાત્માને જાણવાનો સમજવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ છીએ. જીવનમાં જે આપણને જ્ઞાનપૂર્વક સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો આજથી 400 વર્ષ પહેલા આટલા બધા સાધનોનો શિક્ષણનો અભાવ હતો, જાગૃતિનો, અને એ સમયે પણ જીવનજી મહારાજ સાંપ્રત વિચારધારામાં રહીને અંધશ્રદ્ધા, પાખંડવાદ અને બીજી ઘણી બધી રૂઢિઓથી પર જઈને સાચા અર્થમાં આપણને શું જરૂર છે, કેવા પરમાત્માની જરૂર છે અને એની વ્યાખ્યા જીવનમાં આપણને સમજાય. અને એ વ્યાખ્યાના અનુસંધાનમાં આપણે ગયા વખતે જોયું હતું જીવન મહારાજે સમાગમમાં એક વાત કહી છે કે રાધાના હસ્ત મધ્યસ્થ જલ છે, તરંગનો ભંગ છે, વેશભોગ થઈ જાય ખીલે ખર. તો જીવનમાં આ વાત કયા સંદર્ભમાં આપણને કહી એને થોડીક વાત આપણે કરી હતી. આજે આપણે થોડુંક વધારે વિશ્લેષણ કરીએ. તો આપણે સૌ જે ઉપાસનાઓ માનીએ છીએ અથવા તો જે દેવી દેવતાઓમાં, પરમાત્મામાં, ઈશ્વરમાં શ્રદ્ધા ધરાવે છે, માનીએ છીએ, ત્યાં દરેક જગ્યાએ અવતારની વાત આવી છે કે અમને આ અવતાર અમારા ભગવાને આ અવતાર લીધો. વિષ્ણુ મતમાં 10 મુખ્ય અવતાર કહેવાયા. કુલ 24 અવતાર, એમાં 10 મુખ્ય અવતાર, એમાં 23 અવતારો પૂર્ણ થયા, હજુ 24મો બાકી છે. ક્યારે આવશે, ક્યારે જન્મ લેશે એ ખબર, પણ આ બધી વાત અને સમાજમાં આપણે જોઈએ છીએ કે આ બધી વાર્તાઓમાં ઘણા બધા ભ્રમિત થયા છે.
તેને જેમાં શ્રદ્ધા બેઠી, વિશ્વાસ આવ્યો, એમાં એ માનતા. તો આ અવતારવાદમાં માનવું કે ન એ ખૂબ પ્રશ્ન. અને એનો જવાબ મળવો જોઈએ, શોધવો જોઈએ. જીવનમાં જે આપણને એના વિશે ઘણી સ્પષ્ટતા આપણને કરેલી છે. સાથીઓમાં, સમાગમમાં એની સ્પષ્ટતા જોઈને રાખી છે. અને અહીંયા આ જ અનુસંધાનમાં જીવનમાં એક કોરિયા દ્વારા આપણને સમજાવવાનો પ્રયત્ન તો કે રાધાના અસ્ત મધ્યસ્થ જળ છે, તરંગનો ભંગ છે, વિસ્ફોટ થઈ જાય કે તરંગ દરિયા કિનારે અથવા મહાસાગરોમાં આપણે તરંગોને, મોજાઓને જોઈએ છીએ. મોટા સરોવરોમાં, તલાવોમાં પણ મોજા આવતા. એમ જીવનમાં એક ઉદાહરણ આપીને આપણને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે આ ધરતી ઉપર જે જીવન છે, આ ધરતી ઉપર જે જીવન છે, એ જીવન સમુદ્ર તરંગો જેવું છે. તો સમુદ્રના જે તરંગો છે, એ તરંગો અને જળ એ જુદા નથી, એક જ એને જુદા પાડી શકાય નહીં. અને તરંગોનું આયુષ્ય અલ્પ છે. આવ્યું પણ જળ તો અનંત કાળ સુધી યથાવત જ છે. આપણે એમ પણ આજે જાણીએ છીએ કે સૂર્યના પ્રકાશમાં દરિયાનું જળ ગરમ થઈને વરાળ થઈને ઉડે વાદળ, પણ ક્યારેય એવું તો થયું કે દરિયાનું જળ ઉડી ગયું અને દરિયો 2 ફૂટ ઊંડો થઈ ગયો, જળ ઓછું થઈ ગયું, 2 ફૂટ ઉતરી ગયું. દરિયાની સપાટીમાં 1 અંશ માત્રનો ફરક પડતો નથી અથવા માપી શકાય એમ. અને એ જળ વરસાદ રૂપે વરસે અને ધરતી પર આવે, પાછું દરિયામાં પણ જાય. ત્યારે એવું પણ આપણે જોયું નથી કે દરિયાની જળની સપાટી ઉપર આવી ગઈ, જળ વધુ. તો તરંગો થી પણ કઈ ફેર નથી પડ્યું, વરાળથી પણ ન પડ્યું. ને વરસાદ આવે તો પણ દરિયાની સપાટી છે જળની, એ તો યથાવત જ છે. અર્થાત જીવન મને આ સમજાવે કે જન્મ ધારણ કરવું અને જન્મવું અને મૃત્યુ પામવું એ બંને પ્રક્રિયા સમાન જ છે. મેં પહેલા પણ ક્યારેક કહ્યું હતું કે જીવન છે અને જીવન નથી, મૃત્યુ જેવો કશો શબ્દ નથી. જીવન છે અને જીવન નથી, તરંગ છે અને તરંગ નથી. આપણે કહી શકીએ કે તરંગ મરી ગયું, તો તરંગ મરી ગયું તો તરંગ ક્યાં ગયું? જે મોજું આવ્યું એ મોજું મરી નથી ગયું, મોજું હતું હવે મોજું નથી.
એનો નાશ નથી. અર્થાત આ ધરતી ઉપર કશું જ નાશ પામતું નથી. આ બ્રહ્માંડમાં કશું જ નાશ પામતું નથી. જીવન માટે ખુદા ભક્તોના હૃદયમાંથી, મનમાંથી, એમના વિચારોમાંથી મૃત્યુ રૂપી ભય જે કાઢી નાખ્યો અથવા મૃત્યુ રૂપી ભયનું જે નિવારણ કર્યું એનું કારણ જ ઇતર સમાજમાં આપણે જોઈએ તો મૃત્યુ કેટલા ભયનું કારણ છે. મૃત્યુની વાત સાંભળતા એમને ભય લાગે, ડર, કંપારી છે. મેં તો એવા લોકોને જોયા છે મૃત્યુની વાત સાંભળીને ઘરમાં એકલા ન રહીશ. આપણે બીતા નથી, ડર્યા નથી. જીવનમાંથી આપણને ડર કર્યો કારણ કે નાશ કોઈનો થતો નથી. મોજું છે, તરંગ છે, દરિયાનું એક મોજું આવ્યું, મોજું થતું રહ્યું, એ નાશ નથી. એમ જીવન આવ્યું, જીવન ગયું, જીવન છે ને જીવન. હવે એમાં આપણે કોઈક જીવનને, કોઈક તરંગને, કોઈક મોજાને આપણે એને પરમાત્મા એવું નામ આપીને એની ઓળખાણ, એને ઓળખ્યું. વાત સમજાય કે આપણે કોઈક મોજાને, કોઈક તરંગને ઓળખીને આપણે એનું નામકરણ કર્યું. એનું કોઈ નામકરણ કર્યું, એને રામ કહ્યો, એને કૃષ્ણ કયો, વરાહ કયો, મત્સ્ય કયો, કચ્છ અવતાર કયો. આપણે એ રીતે એનો વેશ પરિધાન પણ કરાવ્યો. દરેકને આપણો વેશ કેવો લખીએ તો મોજું હતું, એ મોજું તરંગ હતો, એને આપણે ઓળખાણ આપવા માટે, એની વિસ્તૃત ઓળખાણ માટે આપણે એને વેશ ધારણ કરાવ્યો. કે ભાઈ કૃષ્ણ તો કે વાંસળી, રામ તો કે ધનુષ્યમાં, બુદ્ધ તો કે સમાધિષ્ઠ, વરાહ, વરુણ, વામન, મત્સ્ય. આપણે કેવી રીતે ઓળખીએ નરસિંહ અવતારની ઓળખ? તો દરેકને આપણે વેશથી, આકારથી આપણે ઓળખતા થયા. તો એ વેશ તો જીવના કેટલી વેશ તો એ આજે વેશ ક્યાંય. આજે આપણે વાંસળી લઈને પિતાંબર પહેરીને ઉભા રહીએ તો લોકો એમ કે આને કૃષ્ણનો વેશ ધારણ કરે. પણ એથી શું? આપણે સિનેમામાં આપણે રામને જોયા, કૃષ્ણને જોયા, ટીવી સિરિયલમાં રામને કૃષ્ણને આપણે જોયું. પણ એ ક્યાં સુધી? તો કે જ્યાં સુધી એને વેશ ધારણ કર્યું ત્યાં સુધી. પછી એ ભૂમિકામાંથી ઉતરી ગયો, પછી એ વેશ કામનો નથી. તો કે છે કે રાધાના હસ્ત મધ્યસ્થ જળ છે, તરંગનો ભંગ છે, વેશ તો ફૂટ થઈ. તો જેને આપણે નામકરણ કર્યું, એ નામકરણ કોઈ આકારને કર્યું, તો એ આકાર એ નિરંતર નથી. આકાર એક ક્ષણિક છે, અને આકાર ને જે વેશ ધારણ કરાવ્યો એ વેશ પણ ક્ષણિક છે. આકાર પણ ક્ષણિક છે, અલ્પજીવી છે, તો વેશ પણ અલ્પજીવી છે. હવે વેશનો કે આકારનો કોઈ અર્થ નથી. એટલે કે આપણે એવા પરમાત્માની પાછળ આપણે સમય બરબાદ કરીએ તો એનાથી કશો અર્થ સરે, કશું આપણે મેળવી નહીં શકીએ. અને એટલે જ જોનાર કહે છે કે આ બ્રહ્માંડમાં આ તરંગો તો આવતા રહે છે, આ આંદોલન તો થતા રહે છે.
એમાં કશું જ નાશ પામતું નથી, કે કશું જ નવું જન્મ લેતું નથી. જે છે એ જ છે. ક્ષણિક આકારમાં આવ્યું, ક્ષણિક વેશમાં આવ્યું. આપણે પણ ક્ષણિક આકારમાં જ આવ્યા છીએ, ક્ષણિક વેશમાં જ આવ્યા છીએ. 25 વર્ષ પહેલા આપણો જે આકાર હતો એ આજે આવનારા 25 વર્ષ પછી શું થશે, કેવો આકાર હશે એની આપણને ખબર નથી. પછીનો વેશ કેવો હશે એની પણ ખબર નથી. કેટલાકને તો 10 વર્ષ, 5 વર્ષ, 2 વર્ષ પછી શું, તો કે આકાર પણ નહીં અને વેશ પણ નહીં. તો આકાર અને વેશ એ ક્ષણિક છે, પરંતુ જો તમે એને નામ આપ્યું છે તો નામ એનો નાશ નથી. એક નામ આપ્યું હતું કે રામ, તો રામ નામ આપ્યું તો નામ આજે પણ આપણને યાદ છે. કૃષ્ણ નામ આપ્યું તો નામ આપણને યાદ છે, પણ કૃષ્ણનો આકાર નથી, એનો વેશ. આ કોયડો અટપટો છે, આ ગૂંચવણ સહેલી નથી. જીવનજી મહારાજે ખૂબ જ ચતુરાઈ પૂર્વક આપણને આ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એક તો પહેલા ચક્રવ્યૂહ રચ્યું, એક ઝાડ રચી, ઝાડમાં આપણને બેસાડી દીધા અને ઝાડની અંદર આપણે એવા ગૂંચવાય. જો સમજણ નહીં પડે તો આ ઝાડમાંથી નીકળી નહીં શકે કે ભાઈ આ બ્રહ્માંડમાં કોઈ પણ અસ્તિત્વની વાત કરતા હોઈએ તો અસ્તિત્વ નિરંતર છે, એનો નાશ નથી. એને કોઈક અસ્તિત્વને નામથી ઓળખી શકો, પણ એ ક્ષણિક છે. આકાર વેશ ક્ષણિક છે. ખેલે મૂળ મુદ્દાની વાત, ખેલે તે કરો, ખેલવું, ખેલવું જીવો. જે વેશમાં જે આકારમાં આપણે બેઠા છીએ, એ વેશમાં એ આકારમાં જો આપણે જીવતા શીખીએ નહીં, જીવનને જાણીએ નહીં, તો એ આકાર અને વેશ કોઈ કામ નહીં. હજારો આકારો આવે, હજારો વેશ આવ્યા અને હજારો જતા. હવે તો વેશ ફોટ થઈ જાય, એ તો ફોટ થઈ જાય. ફોટ થવું એટલે નાશ પામવું. જળમાં મોઢું સમાઈ ગયું કે મોઢામાં જળ સમાઈ ગયું, બંને એક જ અર્થમાં છે. જળ અને મોઢું બે અલગ નથી. આપણે એમ કહીએ કે મોઢામાં આખો સમુદ્ર સમાઈ ગયો અને સમુદ્રમાં મોઢું સમાઈ ગયું, એને જુદું કરીને જોઈ શકાય નહીં. જે મોજાનું જળ છે એને જુદું પાડીને તમે બતાવી પણ નહીં શકે કે જો આ મોજાનું છે, એ અલગ છે. ખેલે ખેલે તે ખરો, જીવી જાણે. આપની પાસે જે સમય મળ્યો છે, મોજા રૂપી સમય છે, એક મોજું આવ્યું અને એનો જે સમય હતો, જે ક્ષણ જેટલી ક્ષણ એને મળી હતી, એ ક્ષણમાં એને કેટલું જીવી લીધું, કેટલું મોજું ઉમર. એ સાચું. આપણી પાસે પણ એક ક્ષણિક જીવન આવ્યું છે. આપણે એને ક્ષણમાં, વર્ષમાં, આપણે આકારમાં આપણે એને જોઈએ છીએ કે ભાઈ આટલા વર્ષ જીવ્યો, આટલું આ થયું, પણ એમાં તમે જમ્યા કેટલું જીવ્યા. અને જો આપણી પાસે જીવન નથી, જીવનની સમજણ નથી, તો જીવન નથી, જીવનની સમજણ નથી, તો સમજણ વિનાનું જીવન કોઈ કામ.
અને સમજણ વિનાનું જે જીવન કામનું નથી એ ક્યાં પાછળ પડ્યા? તો કે અવતારો. એ પેલા મોજાઓને જેમ ગણવા ગયા, મોજાઓને ભાઈ એક આવ્યું, બે આવ્યું, ત્રીજું આવ્યું, ચોથું આવ્યું, પહેલો અવતાર આવ્યો, બીજો અવતાર આવ્યો, ત્રીજો અવતાર આવ્યો, ચોથો અવતાર આવ્યો, આ તો 10મો અવતાર. હવે આપણે બધા રાહ જોઈએ કે ભગવાન ફરીથી અવતાર લે. તો આપણે એ રાહ જોઈને જો બેઠા હોઈએ તો જીવન મહારાજ કહે છે કે એવી રાહ જોવાની વ્યર્થ છે, વિસ્ફોટ થઈ ગઈ છે. એ પણ ખોટ થઈ ગઈ છે. કદાચ આજે 10મો અવતાર આવે પણ જાય તો શું કરીશું? શું કરીશું? આપણી પાસે કોઈ જવાબ નથી. શાસ્ત્રમાં ક્યાંય એવું લખ્યું નથી કે આની ઘેર જન્મ લેશે, અહીંયા જન્મ લેશે, પણ લખ્યું હતું 10મો અવતાર આવશે. માની લે 10મો અવતાર ભગવાન આપણી ઘરે આવી જાય, શું કરીશું? શું કરીશું? કઈ થઈ શકે નહીં. જીવનનો મહિમા છે, જેની પાસે જીવન છે અને જીવનનો મહિમાને કોઈ જાણી શક્યું નથી, સમજી શક્યું નથી, એ વેશને શું કરીશું? તો જે જીવન વિનાનો વેશ છે, જીવન વિનાનો આકાર છે, એ આકારનો કોઈ મહત્વ નથી. જીવનમાં જે આપણે આ મળ્યું છે એ જીવવા માટે મળ્યું છે. જીવતા તો આપણે રહ્યા છે, તો જીવતા રહેવું અને જીવન જીવવું એ બંનેમાં બહુ મોટો ભેદ છે. શ્વાસ ચાલે છે એનો મતલબ આપણે જીવતા છીએ, અને જેના શ્વાસ ચાલે છે છતાં એની પાસે કોઈ ફરિયાદ નથી, અભાવ નથી, જે તૃપ્ત થયો છે. શ્વાસ ચાલે છે સાથે તૃપ્ત થયો છે, જેની પાસે સુખ, શાંતિ, સંતોષ, આનંદ છે, સાચા અર્થમાં છે, નિરંતર છે, એ ખેલ છે. તો ખેલવાનો મતલબ એ છે કે જેની પાસે સુખ, શાંતિ, સંતોષ, આનંદ છે, એ રમી રહ્યો છે. એ રમવાનું ક્યાં છે? તો રમવાનું આ મેદાન છે, શરીરમાં રમવાનું છે, શરીરમાં રમવાનું છે, જીવવાનું છે, શરીર સાથે જીવવાનું છે. શરીર વિના જીવી નહીં શકાય. જીવવાનું તરંગની સાથે છે, જીવવાનું તરંગમાં છે. એ તરંગ એ પોતાનું જીવન છે. આપણું આ તરંગમાં જ છીએ આપણે, અને આપણે આપણા તરંગમાં જો આપણે જીવીએ તો કે છે જીવીએ, ખેલે. આ વાયડો શેનો? અને સમસ્ત બ્રહ્માંડમાં આ જ વસ્તુની ગૂંચવણ પડેલી છે. એટલે જ જીવનમાં જે પ્રથમ વાક્યમાં જે કહ્યું હતું કે પ્રથમ વિષ્ણુ ભગતને જોગે માયા બ્રહ્મનો ભેલ છે, તેને ભેલે બ્રહ્માંડ છવાવું છે. અર્થાત ભેલ એટલે કે મૂંઝવણ, કોયડો, ગૂંચવણ આ પડેલું છે. આખા જગતમાં લોકો અહીંયા અટવાયા છે, અને આ અટવાયેલી પ્રજા અવતારોમાં એની ગણનામાં, એની ગણતરીમાં લોકો ભૂલા પડ્યા છે. મને ગઈકાલે એક ભક્તનો ફોન આવ્યો કે જરા પેલું કહેજો. એટલે મને શું કહેવા? તો કે કબીરની 627મી જન્મ ભલી થાય.
ત્યાં સુધી આપણે ગણતા રહીશું. વેશ તો ફોક થઈ ગઈ, વેશ નથી, કે ટોપી નથી રહી, ડગલો નથી રહેતો, કે કશું નથી રહ્યું. કબીરની જે ટોપી છે, ટોપી જતી રહી, ડગલો જતો રહ્યો, બધું જતું રહ્યું. હવે માત્ર બાકી રહ્યું છે એની ગણના. અરે ક્યાં સુધી તમે એની ગણનામાં ભરવાયેલા રહેશો? ખેલે તે આપણે તો રમવા માટે આવ્યા છે, રમી જાણીએ અને રમીએ તો આપણે સાચો જીવિત. મહત્વ જીવન. કયા જીવન? તો જે મોજા રૂપી આપણને જીવન મળ્યું છે, આ તરંગ રૂપી જીવન મળ્યું છે, તરંગ રૂપી આ કાયામાં આપણે રમી રહ્યા છીએ, બસ ત્યાં રમવાનું છે. એ કેટલી ક્ષણ માટે છે એ આપણને કોઈને ખબર નથી, પણ એ ક્ષણને તમે જીવી જાણો તો એ જ જીવન છે. બાકી બધા અવતાર તો સંતો આવતી પુણ્યમાં પુણ્ય મળ્યું છે. ત્યાં સુધી સર્વે સંતો ભક્તો રામ કબીર અને આપણે સૌ જીવવા માટે આવ્યા છીએ. તો જીવનનો મહિમા શું છે આપણે એને જાણીશું. તો આવતી પૂર્ણિમાએ આપણે પુનઃ મળીશું. ત્યાં સુધી સર્વે સંતો ભક્તોને રામ. રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર. રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તો રામ કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર. સર્વે ભક્તોને રામ કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, સર્વે ભક્તોને રામ કબીર. રામ કબીર, ગીતાબા, રામ કબીર, રામ કબીર, સર્વે સંતોને પ્રભાતના પ્રેમ ભરો. રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ ગોપાળો ને આનંદ કર્યા. રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર. રામ કબીર. બોલો બોલો. આના મારા પ્રોગ્રામ ચાલતો હતો પૂનમનો. હા, મંદિર